नमस्कार, तुसी देख रहे हो दैनिक सवेरा टीवी। मैं रजिंदर कौर। श्री हरमंदर साहिब विच शनिवार वापरी बेअदबी की घटना तो बाद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दरबार साहिब नतमस्तक होए। इस मौके उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद सन। गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने तो बाद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि इस घटना की कड़े शब्दों के विच वो निंदा करते हैं। इस घटना की बारीकी दे नाल जांच की जाएगी। उन्होंने लोगों को अपील करदे कहा कि धार्मिक अस्थानां का पूरा ध्यान रखा जाए। चोणां नेड़े होने के कारण माड़े अंसरां वल्लों सूबे का माहौल खराब करने की कोशिश हो सकती है। उन्होंने लोगों को आपसी प्यार और सद्भावना बनाए रखने की बेनती की। मैं सिर्फ भरिया मन हो करके अज काफ़ी घटना वास्ते आया भाई तार आंदी यार विच थोड़ा इधर करो। बहुत ही हद तक इकट्ठा फोन किहदा वा ਇਹਦੀ जिन्नी निंदा की जाए उन्नी घट है। इस तरह लाइट सीधी कर ना हो। पंजाब सरकार गरीबां दी सरकार। सूबा सरकार दे वल्लों जिथे मेरा घर मेरे नाम ते बसेरा स्कीम वर्गियां गरीब पक्षी मुहिमां दी शुरुआत की गई है, उत्थे ही 5 मरला प्लाट स्कीम के तहत भी लाभपात्रियों नूं सनदां वंडियां जा रही ने। बेजमीने लोकां नूं 5-5 मरले दे प्लाट दे के खुद मुख्यमंत्री चन्नी ने उन्हां दी आवाज़ सुनी है। 5 मरले तक दे प्लाट 2 महीनों से असीं 36,000 जारी कर चुके। नोटिफिकेशन हो गई है। 2 महीनों 36,000 लोगों को दे चुके हैं। पंचायतां ने देने हैं। पंचायतां नूं हुक्म किए गए हैं। उन्हां दा सिस्टम सरल किया गया है कि अपनी जमीन विचों अध ते ज़्यादा नहीं देनी जमीन, लेकिन 5-5 मरले दे लोड़वंद लोगों को दो। ये फैसला पंजाब दे विच लागू है। पंजाब सरकार दे वल्लों लगातार सैकड़े लाभपात्रियों नूं 5-5 मरले दे प्लाटां दीयां सनदां वंडियां जा रहीआं ने। जिन्हां लोकां नूं ये प्लाटां दीयां सनदां मिलियां ने, उन्हां दी जिंदगी ही बदल गई है। कर कर चली गल, पंजाब सरकार करदी मसले हल। मैं पूरे पंजाबियों को अपील करना कौन ही यार है, धार्मिक संस्थावां है, धार्मिक अदारे हैं, धार्मिक थावां है, चाहे वो किसी भी धर्म नाल रिलेटेड है, उन्हों पूरा ध्यान रखा जाए। हो सकता है कि चुनाव करके कोई गलत एजेंसियां, गलत ताकत, गलत रोल देने की कोशिश कर रही हो, उन्होंने बेनकाब भी किया जाएगा। तो मैं संगतां नूं भी अपील करता कि वो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखन, गुरुद्वारियां का ध्यान रखन, मंदिरां का ध्यान रखन, धार्मिक थावां का ध्यान रखन ते आपसी सद्भावना के प्यार ते अमन शांति बनाई रखन। कोई भी इस तरह की घटना कर ली, जो कोई माड़े मनसूबे नाल आया साडी इंटेलीजेंस जे कोई इस तरह का संगत के ध्यान में नहीं आता, वो भी ध्यान रखे। सरकार भी पड़ताल करेगी ये सारी घटना। श्री दरबार साहिब विखे वापरी बेअदबी घटना की जांच लई सरकार वल्लों SIT का गठन किया गया है। ये SIT DGP लॉ एंड ऑर्डर के अधीन काम करेगी। दस दईए कि इस टीम नूं 2 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने के हुक्म दिते गए ने। SIT वल्लों गंभीरता नाल जांच की जाएगी। मुलजम कौन सी अते कित्थों आया सी। इस दे नाल ही गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पुलिस के उच्च अधिकारियों नूं सूबे के सारे धार्मिक अस्थानां की सख्त सुरक्षा के हुक्म दिते ने। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल वालों मानसा विखे एक चोण रैली तो बाद एक वड्डा बयान दिता गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विच शामिल हुए पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला एक गैंगस्टर ने, जिसके खिलाफ कई केस चल रहे ने। वो कांग्रेस विच शामिल इसलिए होया है क्योंकि उसका 2 कतल के केसां दे विच नाम आउंदा है।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਲਾਖਾ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰੈਲੀ, ਦੋਨੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰੈਲੀਆਂ, ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਵੇਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਾਰੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 85 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰਾਉਣ ਕੌਣ ਇਹ ਜੀ ਹਾਦਸਾ ਦੇ ਮਗਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮਗਰ ਕੌਣ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਲੱਭੇ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਕੀ ਜੂਥ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਜੀ? ਜੂਥ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਜੀ? ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਕੀ ਜੂਥ ਦਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਜੀ? ਵੋਟ ਦਾ ਜੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕਾ ਕਰਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ। 1-2 ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਹੋ ਗਏ। ਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਲਿੰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਬਚਾ ਲੂਗੀ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਘਿਨੌਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਹੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਮੰਦਭਾਗਾ, ਮਾੜਾ, ਇਹੀ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਰਾ ਦੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਡ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੂਬਾ ਵੰਡਤਾ, ਛੋਟਾ ਕਰਤਾ, ਟੋਟੇ ਕਰਤੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸੱਚੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸਿੱਧੂ ਸੱਚੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦਾ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾਏ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸਨਕੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ।
ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਹਰਚੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਨੀਅਰ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂ ਔਲਖ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੋਨੂ ਔਲਖ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਚੋਵਾਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੂ ਔਲਖ ਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੋਨੂ ਔਲਖ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਚਰਮਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਨੇ, बड़ी पुलिस फोर्स है, थां ते खलोते ने, डंडे लिखे खलोते ने, बंदूकां लिखे खलोते ने, चौकियां लागे ने, थाने लागे ने, कोई कंट्रोल नहीं, कोई चेकअप नहीं कर। और ऐसे मसले की मैं दोपहर डे सा गल कर भी सोनू औरत ते सोनू बाबे ते गोलियां चलाइया ने और इन्हां ते वास फिर परचे होण डे ने। वेखो हनेर गर्दी दी अखीर है, सितम है, इन्हां नूं एक वारी परचे करा के वो रद्द करके फिर इन्हां ते कीते जा रहे हैं। की आस रखोगे समय की सरकार तो, समय की एडमिनिस्ट्रेशन तो, समय की पुलिस तो? इसलिए कौन गुनाहगार है? बहुत बड़ा सवाल है। अज आ सोनू और ते दूजा तीजा हमला है। सोनू बाबा इतने जो खलोता कितने चल गया, वो तो दूजा तीजा हमला है। श्री हरगोबिंदपुर सारा अगे अगे लाया, बेचने लाया। इन्हें इंसाफ कदों मिलेगा लोगों को? मैनू खदशा, मैनू डर है। परमात्मा ऐसा ना करे। हालात बन गए ने प्रेस वाले मेरे वीरों कि खाना जंगी वाल न तुर पई। जे समय की सरकार इंसाफ ना दे सकी तो लोग इंसाफ अपने हत्थों 'च लैण दा चारा ना करन। मैनू ये डर है कि ऐसा ना होवे, ऐसी मंदभागी पंजाब की स्थिति ना बन जाए कि लोग इस बने तुर पैण। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ समाजिक तौर पर, सरकारी तौर पर, जिन्हें भी असीं नेता जन है, जो अफसर है, ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी है, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ मैंने सोचना पएगा और सख्ती नाल लॉ एंड ऑर्डर की गल करनी पएगी, नहीं तो गुजारा नहीं गा। धन्यवाद। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਦਸੂਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ 4 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧੂਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਨੇ लगा देंगे। मैं सरमन सिंह पंदेर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का सूबा जनरल सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। पंजाब की बड़ी मांगों के लिए हम कल से पंजाब में रेल रोको आंदोलन शुरू कर रहे हैं। देखो माझा में गांव है देवीदासपुरा, अमृतसर जो मेन लाइन है अमृतसर दिल्ली, यहाँ जाम लगेगा। तरनतारन में तरनतारन स्टेशन ये माझा जोन का होगा। दोआबा जोन में जो दसूहा होशियारपुर ज़िला है, जो जम्मू से दिल्ली की ओर रेल लाइन जाती, वहाँ जाम लगेगा। और मालवा में बस्ती टैंकावाड़ी फिरोजपुर, तो माझा मालवा दोआबा वहाँ पर हम जाम लगे, 4 जगहों पर हम जाम लगाएंगे। अगर सरकार ने बात ना सुनी तो फिर इस जाम को और जगह पर भी बढ़ाया जा सकेगा। जिस तरह से कर्ज माफ़ी, किसान और खेतिहर मजदूर की कर्ज माफ़ी, नशाबंदी कराना पूरी तरह और युवाओं को रोजगार लेके देना, ये मुख्यतः मांगे होंगी। इसी के साथ जो बासमती यहाँ ओला बारी से मारी गई थी उसका मुआवजा भी तक नहीं मिला, नरमे का मुआवजा भी सरकार ने नहीं दिया हमें। और जो दिल्ली के शहीद हैं उनके ऊपर जो राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में राजनीति करते रहे, अभी तक शहीद परिवारों को मुआवजा और नौकरियां भी नहीं दी गई। इनके साथ आबाद कर किसानों के मालकिया का बहुत सारे और मुद्दे हैं जिसमें हम इस आंदोलन में मांग उठाएंगे। केंद्र के साथ जो लखीमपुर खीरी की का अब जो स्व निरोधित तरीके से जो
अपना कत्ल किए गए किसान हैं, अभी अजय मिश्रा जी, उनको बर्खास्त नहीं किया गया, उनको जेल में डाला जाए, ये मांग भी उठाएंगे। और जिन पर केंद्र ने भरोसा दिवाया, चाहे वो एमएसपी का विषय हो, बिजली संशोधन बिल पर उन्होंने अपना रुख साफ करने की बात है, और पोल्यूशन एक्ट है, इन मांगों को भी हम जो है मनाने की बात करेंगे। और जो कल हरिमंदिर साहब में दुखद घटना सामने आई, ये बहुत ही दुखद है। सरकार और श्रोमणी कमेटी को इस तरह की घटना रोकने का प्रबंध करना चाहिए। धन्यवाद। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਨਤਮਸਤਕ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ, ਕਿਹਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 4 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਧਰਨੇ।